సో ఇది మనకున్నటువంటి జౌల్ కెల్విన్ కోఎఫిషియంట్. నౌ I want to solve the Joule Kelvin effect for a perfect gas. So that's why we will considering as the perfect gas. PV is equals to RT. From this equation, we have V is equals to RT by P. Okay, Nama? RT by P. So let us consider this is the equation number one. Now taking the differentiation on both sides of the equation number one with respect to T. Okay, now. So therefore, at a constant pressure P. So that's why dou V by dou T at P is equals to R by P. Okay, now. So this is the equation number two. Now we will substituting dou V by dou T into this equation. So therefore, we got as dou T by dou P at H is equals to 1 by Cp 1 by Cp into capital T into capital T into R by P into R by P into P actually. So kabatti no need to write the P. So minus V. So therefore from this equation we got as 1 by Cp into PV, that is RT is equals to PV divided by P minus V. So therefore 1 by Cp into P cancel, therefore P minus V. So 1 by Cp into 0. So this is equal to 0. So that means the coefficient. So that is the Joule coefficient for a perfect gas is equals to 0. Okay, now. So this is another one. And next topic, the Joule Kelvin effect for a van der Waal gas. van der Waal gas కి సంబంధించినటువంటి జౌల్ కెల్విన్ ఎఫెక్ట్ ను ఉత్పాదించాలన్నమాట. సో దాని కొరకు ఏం చేసుకోమనంటే లెట్ us కన్సిడర్ van der Waal ఈక్వేషన్ దట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై P plus A by V square into V minus B is equals to RT. This is the equation number one. Let us consider equation number one. So equation number one shows the van der Waal equation. Now differentiating this equation with respect to T and taking the P is a constant. So here you see. So Amma, equation number one no P దృష్ట్యా డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలన్న టీ దృష్ట్యా డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తూ P ని కాన్స్టెంట్ పదాలుగా తీసుకోవాలి. సో ఏమొస్తుంది చూడండి అన్న, ఇక్కడ P ప్లస్ ఏ బై బి స్క్వేర్ అలానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ V మైనస్ బిని టీ దృష్ట్యా డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. సో ఏమొస్తుంది అప్పుడు మనకు డో వి బై డో టీ ఎట్ P, because here B is the constant value. For the constant value, differentiation is equals to 0. Next, plus V minus B is constant, taking the constant. Now differentiate this equation. So we have minus 2A by V cube into dou V by dou T at P is equals to, here differentiate with respect to T. So therefore we got the capital. Okay, na? So therefore from this equation we taking the common as dou V by dou T at P. So therefore dou V by dou T at P is common. So therefore P plus A by V square plus, sorry, so ఇక్కడ plus into minus is equals to minus 2A into V minus B is equals to R. So 2A by B cube by B. So therefore we will write as dou V by dou T at P is equals to dou V by dou T at P is equals to దీని అవతల పంపించేసాను. సో ఏమొస్తుంది అప్పుడు మనకు R by P plus A by V square minus 2A by V cube into V
సో దీన్ని సాల్వ్ చేయాలన్న. సో దీన్ని సాల్వ్ చేయడం కొరకు ఏం చేస్తామమ్మా అంటే కింద మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయనన్నా అంటే లోపలికి పంపించేసేయండి దీన్ని. సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా అంటే డో వి బై డో టీ ఎట్ పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ బై దీని చూడండి ఎలా రాసుకోవచ్చమ్మా అంటే ఆర్టీ బై వి మైనస్ బి minus 2a by v cube into v minus b రాసుకోవచ్చా? చూడండి p plus a by v square is equal to v minus b ని అవతల తీసుకపోతే rt by v minus b అవుతుంది. సో రాసుకోవచ్చు. వాల్యూ ఏం చేంజ్ కాదమ్మా, ఏం చేంజ్ కాదు కదా ఓకేనా ఏమా 1 by v minus b కామన్ తీస్తే rt minus 2a by v cube into v minus b whole square. సో దీన్ని మాడిఫై చేసి రాసుకుంటే r into v minus b divided by rt minus 2a by v square into v minus b whole square. సో దీన్ని ఎలా రాసుకుంటాము అంటే దీనికి అప్రాక్సిమేట్లీ వాల్యూ కింద తీసుకుంటాము, దట్ ఈస్ r into v minus b v cube 2a by v cube. సో దీన్ని అప్రాక్సిమేట్లీ ఎలా రాసుకుంటాము అంటే r into v minus b by rt minus 2a by v కింద తీసుకుంటాము, 2a by v. సో ఎందుకు రకమానంటే here b is very less than, if we will considering as b is very less than, then we will remove the minus b, therefore here v square divided by v cube. సో v square నుంచి v cube కు క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకు ఓన్లీ 1v మాత్రమే మిగులుతుంది. ఓకేనమ్మా. సో ఇది అప్రాక్సిమేట్లీగా తీసుకుంటున్నాం, బికాజ్ ఎందుకు రకమానంటే we will neglecting the v square value. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఏం చేయండి అమ్మా అంటే దీని ఇంటూ టీ ఇటువైపు ఏమైంది మనకు డో వి బై డో టీ ఎట్ పి ఇంటూ టీ రాసుకోవచ్చు కదమ్మా. మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీ క్యాన్సిల్ అవుతే సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది. సో కాబట్టి ఏమి ఇబ్బంది లేదు కదమ్మా, ఏనా. సో ఒకసారి చూడండి ఆ వాల్యూ రాసుకుంటున్నాను చూడండి. దీని చూడండి మొత్తం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే టీ ఇంటూ డో వి బై డో టీ ఎట్ పి మైనస్ వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r into t v minus b divided by rt minus 2a by v minus b అలా రాసుకోవచ్చు. ఎందుకు రకమానంటే మళ్ళీ చూడండి ఇరువైపులా మైనస్ వి క్యాన్సిల్ అవుతుంది, టీ క్యాన్సిల్ అవుతే మళ్ళీ సేమ్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సో కాబట్టి రాసుకోవచ్చు, దాన్ని ఆ రూపంలో రాసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు దీని చూడండి అమ్మా, దీన్ని ఇంకాస్త మాడిఫై చేస్తున్నాను. ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు దీని అలానే ఉంచి దీన్ని ఎలా రాస్తున్నాం అంటే v మైనస్ బి, చూడండి v మైనస్ బి ఇంటూ ఇది మొత్తానికి నాన్న ఆర్టీ కామన్ తీసి రాస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ 1 మైనస్ 2a బై విఆర్టీ పవర్ మైనస్ 1 మైనస్ వి రాసుకోవచ్చు. ఎలాగ నాన్న అంటే ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ ఆర్టీ కామన్ తీయండి అమ్మా. ఈ కింద ఉన్నటువంటి 1 బై ఆర్టీ మైనస్ 2a బై వి ఉంది కదమ్మా, ఇందులో ఆర్టీ కామన్ తీయండి, ఏమొస్తుంది 1 బై ఆర్టీ బయటకు వచ్చేస్తే 1 మైనస్ 2a ఆర్టీ బై వి వస్తుంది కదా ఏమా. 1 బై ఆర్టీ బయటకు వచ్చేస్తే 2a ఆర్టీ బై వి వస్తుంది. ఓకేనా. మనం ఇంటూ రూపంలో తీసుకున్నప్పుడు బై రూపంలో వస్తుంది ఇంటూ ఆర్టీ. చూడండి మళ్ళీ ఇది లోపలికి పంపిస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్టీ క్యాన్సిల్ అయితే 2a బై వినే మిగులుతుంది. ఓకేనా.
సో ఇక్కడ చూడండి మనకు మళ్ళీ పైన ఆర్టీ ఉంది కదమ్మా. సో అంటే ఒక స్టెప్ రాయండి అమ్మా, మీకు అర్థం కానీ. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్టీ ఇంటూ బి మైనస్ బి డివైడెడ్ బై 1/RT బయటికి తీసుకొస్తే మనకి ఏమొస్తుందమ్మా, 1 మైనస్ 2a బై బిఆర్టీ మైనస్ బి. సో ఆర్టీ ఆర్టీ క్యాన్సిల్ అవుతే బి మైనస్ బి ఇంటూ ఇది పైకి పట్టుకురానమ్మా, 1 మైనస్ 2a బై బిఆర్టీ పవర్ -1 మైనస్. ఇందాక రాసింది అదే, ఇందాక నేను రాసినటువంటి టర్మ్ అదే. ఓకేనా. ఇప్పుడు దీన్ని మల్టిప్లై చేసుకున్నాను, లోపలికి మల్టిప్లై చేసేయండి, దీన్ని లోపలికి పంపించేసేయండి. అయితే దానికన్నా బిఫోర్ చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ 1 మైనస్ 2a బై విఆర్టీ పవర్ -1 ఉంది కదమ్మా, దీనికి బైనామియల్ థియరాన్ని అప్లై చేయండి అమ్మా. సో బైనామియల్ థియరాన్ని అప్లై చేసి రాసుకుంటే ఎలా ఉంటుందమ్మా అంటే v మైనస్ బి ఇంటూ 1 ప్లస్ అవుతుందమ్మా, 1 ప్లస్ 2a బై విఆర్టీ మైనస్. సో we will applying the binomial theorem into this equation. So the equation is converting into like this, v minus b into 1 plus 2a by vrt minus v. ఇప్పుడు లోపలికి ఇంటి చేసేయండి. సో 1 into ఇది, సో దట్ ఈస్ v minus b plus 2a by vrt into v minus b minus v అలానే. ఓకేనా ఏమ్మా. ఇప్పుడు దీని లోపలికి ఇంటి చేసేయండి అన్న, v మైనస్ బి ప్లస్ 2ab బై విఆర్టీ మైనస్ 2ab బై విఆర్టీ మైనస్ వి. ఇక్కడ వివి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకేనా, వివి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇంకేం మిగులుతుంది చూడండి అప్పుడు మనకు v మైనస్ బి ప్లస్ 2a బై ఆర్టీ మైనస్ 2ab బై విఆర్టీ. ఓకేనా. ఏమన్నా ఏం పలకలేదు తల్లి, మైనస్ వి. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను వి విల్ నెగ్లెక్టింగ్ ద 2ab బై విఆర్టీని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ప్లస్ వి మైనస్ వి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇంకేం మిగులుతుంది నాన్న, ఇక్కడ మనకు 2a బై ప్లస్ టర్మ్ ముందర రాస్తున్నాం, 2a బై ఆర్టీ మైనస్ బి మిగులుతుంది. దేని వాల్యూ నాన్న, ఇది మనకు టీ ఇంటూ డో వి బై డో టీ ఎట్ పి మైనస్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు. ఓకేనా. అయితే ఇక్కడ చూడండి మనము ఈ ఈక్వేషన్ ని తీసుకుపోయి పైన సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. ముందర మనం తీసుకున్నటువంటి ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. సో ఏమొస్తుంది, దీని వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత నాన్న మనకు, దీని వాల్యూ అమ్మా డో టీ బై డో పి ఎట్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై సిపి. అక్కడ పైన సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తున్నాం నాన్న. ఎక్కడమ్మానంటే మనకు ఇందాక కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ ఉత్పాదించినాం కానన్నా, కోఎఫిషియంట్ వాల్యూలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తున్నాం. సో దీని వాల్యూ ఎంత నానంటే టీ ఇంటూ డో వి బై డో టీ ఎట్ పి మైనస్ వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డో టీ బై డో పి ఎట్ హెచ్ అవుతుంది అన్న. సో దీన్ని తీసుకుపోయి అందులో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తున్నాం. సో ఏమొస్తుంది 1 బై సిపి ఇంటూ 2a బై ఆర్టీ మైనస్ బి వస్తుంది. ఓకేనా. సో దీన్నే మనం ఏమని పిలుచుకుంటామమ్మా అంటే the coefficient, that is Joule Kelvin coefficient for the van der Waal equation అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. ఓకేనా. సో ఇందులో మీరు ఏం చేయాలమ్మా అంటే let us consider 2a by RT is equals to minus b. ఎప్పుడు సాధ్యం అవుతుంది అంటే if in case the temperature that is Ti is equals to 2a by br సమానమైనప్పుడు మాత్రం మనకు 2a by RT is equals to minus b అవుతుంది. సో ఇది మనకు జౌల్ కెల్విన్ ఎఫెక్ట్ ఫర్ ద van der Waal ఈక్వేషన్. ఓకేనమ్మా. సో దీంతోనే మనకు థర్మోడైనమిక్స్ పొటెన్షియల్స్ కంప్లీట్గా అయిపోయిందమ్మా. ఓకేనా. ఇందులో ఏమైనా ఇంకా టాపిక్స్ మిగిలి ఉన్నాయమ్మా మనకి ఏమన్నా? లోపల ఫస్ట్ లా వచ్చేసి మ్యాక్స్వెల్ బోల్ట్జ్మాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లా ఉంటుంది, తర్వాత బోస్-ఐన్స్టీన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లా ఉంటుంది, తర్వాత ఫెర్మి-డిరాక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లా ఉంటుందమ్మా. తర్వాత ఇది కాకుండా ఇంకేముంటుంది అంటే మనకు డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాస్. 4 డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాస్ ఉన్నాయి కదా,
నాలుగు డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాస్ మధ్యాహ్నం ఉన్నటువంటి భేదాల గురించి చర్చించాడని చెప్పేసి ఉంటాయి. సో వీటి కాడికి చదువుకుంటే సరిపోతుందమ్మా. ఇవే మనకు అందులో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అందులో ఫస్ట్ వన్ చూడమ్మా, స్పేస్ స్పేస్. స్పేస్ స్పేస్ అంటే ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా మనం చూడమ్మా, ఒక పార్టికల్ యొక్క పొజిషన్ ను డిఫైన్ చేయాలి అని అంటే ఏమేమి అవసరం అవుతాయమ్మా మనకు? ఏనన్నా ఒక పార్టికల్ యొక్క ఇప్పుడు చూడమ్మా, విశ్వాంతరాల లోపల యూనివర్స్ లోపల ఒక పార్టికల్ యొక్క పొజిషన్ తెలియచేయాలి అని అంటే మనకు ఏమేమి టర్మ్స్ అవుతాయమ్మా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇప్పుడు భారతదేశం ఉంది, ఇండియా ఉంది. ఇండియా లోపల వనపర్తి, వనపర్తి లోపల మన కాలేజీని డిఫైన్ చేయాలి అంటే ఏం చెప్తాం మనము? ఏం అవసరం అవుతాయమ్మా? 3 కోఆర్డినేట్స్ అవసరం అవుతాయమ్మా. సో దట్ ఈస్ వాటిని ఏమని పిలుస్తామనంటే కార్టీషియన్ కోఆర్డినేట్స్. కార్టీషియన్ కోఆర్డినేట్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. సో అవి ఏంటమ్మా ఎక్స్, వై, జెడ్. నెక్స్ట్ ఇంకొక కోఆర్డినేట్ కూడా ఉంటుందమ్మా. సో ఇంకొక కోఆర్డినేట్ ఏమని పిలుస్తామనంటే అకార్డింగ్ టు మనకు స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ప్రకారంగా ఫోర్త్ కోఆర్డినేట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద టైమ్ కోఆర్డినేట్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం కదా. సో దాని దగ్గరికి వెళ్ళట్లేదమ్మా. సో ఇక్కడ we will define a particle in a universe. We will considering as the three coordinates. Those are called as the Cartesian coordinates. Those are called as the x, y and z. సో వీటితో పాటు ఇంకా 3 కోఆర్డినేట్స్ అవసరం అవుతాయి. అవి ఏంటంటే మొమెంటం కోఆర్డినేట్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద px, r, py, సారీ r కదమ్మా, py అండ్ pz. లేదా మొమెంటం కోఆర్డినేట్స్ నే వెలాసిటీ కోఆర్డినేట్స్ గా కూడా తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ vx, vy అండ్ vz. సో ఇక్కడ చూడండమ్మా, x, y, z, px, py అండ్ pz. సో ఈ 6 కోఆర్డినేట్స్ కలిపినటువంటి మీడియం ని ఏమని పిలుస్తామనంటే, స్పేస్ ని ఏమని పిలుస్తామనంటే స్పేస్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. ఓకేనా? we will define a place of the particle by using the 6 coordinates. Those are called as the x, y, z. Those are Cartesian coordinates and px and py and pz. లేదా ఇంకోలాగా కూడా రాసుకోవచ్చు, x, y, z and vx, vy and vz. These are also సేమ్ అమ్మా. ఇవైనా ఒకటే, ఇవైనా ఒకటే. ఓకేనా? సో డెఫినేషన్ జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా. When we define a place of the particle in a universe by using the x, y, z and vx, vy, vz, so therefore the space is called as the space space space. లేదా సింపుల్ డెఫినేషన్ చూడమ్మా, the sixth coordinate space is called as the space. ఓకేనా? సో three coordinates are called as the Cartesian coordinates and another three are called as the momentum coordinates లేదా velocity coordinates. ఓకేనమ్మా? ఎందుకొరకు చెప్పాల్సింది వస్తుందమ్మా అంటే లెటెస్ట్ కన్సిడర్ చూడండి, ఇది మనకు కార్టీషియన్ కోఆర్డినేట్స్ అన్న. ఇందులో ఇక్కడ ఒక పార్టికల్ ఉందని చెప్పేసి తీసుకున్నట్లయితే ఈ పార్టికల్ యొక్క ప్లేస్ ని చెప్పాలంటే ఏం చేస్తాము? ఎక్స్ యాక్సెస్, వై యాక్సెస్ అండ్ జెడ్ యాక్సెస్ పరంగా దాని యొక్క ప్లేస్ చెప్పవచ్చు. కానీ మనం ఏం చదువుకుంటామా అంటే అకార్డింగ్ టు స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి మూవింగ్ విత్ ఎ రిలేటివ్ వెలాసిటీ కదమ్మా. సో అందుకొరకు ఏమవుతుందమ్మా అంటే అది యూనివర్స్ లో కొంత వేగంతో తిరుగుతూ ఉంటది కాబట్టి దానికి వేగానికి సంబంధించినటువంటి కోఆర్డినేట్స్ కూడా అవసరం అవుతాయి. సో ఆ వేగానికి సంబంధించినటువంటి కోఆర్డినేట్స్ నే మనము విఎక్స్, వివై, విజెడ్ కింద తీసుకుంటాం. అయితే ఇక్కడ చూడమ్మా, లెట్ us కన్సిడర్ the particle mass is defined as m and the velocity v. So therefore from this terms we will calculating the momentum. So momentum is equal to ఏం రాస్తున్నాను మనము? Momentum. So that is denoted with the p, and p is equals to mass into velocity. Mass into velocity. So therefore we will substituting p is equals to m into v. So here m is the constant. Wherever we go,
ద మాసెస్ డు నాట్ చేంజ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ప్లేస్. విశ్వంలో ఎక్కడికి పోయినప్పటికీ కూడా మనకు మాస్ అనేది చేంజ్ కాదు. సో ఇక్కడ v అనేది మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ corresponding to x-axis, let us consider Vx, that is momentum according to x-axis as Px is equals to m into Vx, and for y-axis Py is equals to m into Vy, and Pz is equals to m into Vz. So these are the momentum coordinates. Okay now. So for the combination of the Cartesian coordinates and the momentum coordinates, the particle is defined. Then the space is called as the phase space. ఓకేనమ్మా? రైట్. తర్వాత దీని తర్వాత నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ వచ్చేసి ఎంజెంబుల్. తెలుగులో కూడా అంతేనమాట. దీని తెలుగులో దశాంతరాలము అని చెప్పేసి పిలుస్తుంది. ఓకేనా? దశాంతరాలము. దీనేమో తెలుగులో ఎంజెంబుల్ అని చెప్పేసి పిలుస్తామమ్మా. ఎంజెంబుల్ అంటే ఏం లేదన్న, ద సెట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఎంజెంబుల్. అంటే ఆ సెట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ లోపల మళ్ళీ ఎలా ఉండాలమ్మా అంటే, ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ మస్ట్ బి సేమ్. సో దేర్ ఫోర్ ద సెట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఎంజెంబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడమ్మా, మనము వనపర్తిలో ఉన్నాము. మళ్ళీ వనపర్తి లోపలికి వెళ్తే మనం గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ వనపర్తికి చెందినటువంటి స్టూడెంట్స్. ఇంకాస్త లోపలికి వెళ్ళినట్లయితే మనము గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ వనపర్తి లోపల ఎంపీసీ ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళము. ఓకేనా? ఇంకా లోపలికి వెళ్ళినట్లయితే మనము గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ వనపర్తి లోపల ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ వనపర్తి లోపల ఉన్నటువంటి ఎంపీసీ సెక్షన్కి సంబంధించినటువంటి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళము కదా. సో ఇప్పుడు ఎంపీసీ ఇంగ్లీష్ మీడియం లోపల, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంపీసీఎస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అమ్మా. ఎంపీసీఎస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం లోపల మీరు దాదాపు 80 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో 80 మెంబర్స్ అందరూ కూడా దేనికి సంబంధించిన వాళ్ళమ్మనంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం. సో మీ అందరిని కలిపి ఏమని చెప్పవచ్చు అమ్మనంటే ఎంజెంబుల్ కింద చెప్పవచ్చు. ఓకేనా? సో ensemble is nothing but a combination of the particles which have the same properties. Okay na? So these ensembles can be divided into 3 types nana. So one name and please అంటే canonical ensemble, లేకపోతే రేపు చెప్తానులేమ్మా, రేపు క్లాస్లో చెప్తాను ఇది. రైట్ అమ్మా. సో ఇంతటితో చాలు క్లాస్ అమ్మా. నేను ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా, మీరు ఆ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకొని ఒకసారి క్యాలిక్యులేషన్ చేసి నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మా. సరేనా? రాసుకోండి. రాసుకున్నాం. Consider mercury at 0 degree centigrade. Consider mercury at 0 degree centigrade and 1 atmospheric pressure. Then calculate gamma. Given Cp is equals to 28.0 joule inverse, joule per mole into Kelvin, comma, specific volume V is equals to 1.47 into 10 to the power of minus 5 meter cube mole universe, comma, value expansivity alpha is equals to 1.81 into 10 to the power of minus 6 Kelvin inverse,
compressibility. Compressibility is equals to 3.94 into 10 to the power of minus 6 atmospheric minus 1 inverse or 3.89 into 10 to the power of minus 11 Pascal inverse. ఓకేనమ్మా. సో ఈ వాల్యూస్ నుంచి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా అంటే గామాను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా. సో గామాను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏమొస్తుంది అంటే సిపి బై సిబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గామా అని చెప్పేసి ఉంటుంది. ఓకేనా. సో అందులో ఆల్ఫా వాల్యూ ఇచ్చిండు. తర్వాత మనకి ఇంకోటి చూడమ్మా, ఈ ఫార్ములా ఒకటి తీసుకోవాలి. ఇంకొక ఫార్ములా ఏందమ్మా సిపి మైనస్ సిబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమా సిపి మైనస్ సిబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టిఈ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఇంటూ బి. ఈ ఫార్ములా కూడా తీసుకొని గామా వాల్యూను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా. ఆన్సర్ ఎంత రావాలమ్మా అంటే గామా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 వస్తుంది. ఓకేనా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం రాయండి అమ్మా. ఇంకో ప్రాబ్లం రాయండి. కన్సిడరింగ్ mercury at 0 degree centigrade and 1 atmospheric pressure calculate gamma. ఇప్పటిదే కదా మనం చెప్పింది. ఇప్పటిదిగా నాన్న చెప్పింది. చూడండి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నా చూడండి. సో వి నో దట్ సిపి మైనస్ సిబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇందాక అవన్నీ రాసుకోవాలమ్మా మీరు. సిపి మైనస్ సిబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చి ఇంటూ ఆల్ఫా స్క్వేర్. ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసామని అంటే వి బై కి కింద తీసుకుంటాం. దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఓకేనా. సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చిందనంటే మనకు టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 273 కెల్విన్స్ ఉంటుందమ్మా. పరమ ఉష్ణోగ్రత అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ కింద తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చింది మనకు 1.81 ఇంటూ 10 to the power of 6 కెల్విన్ ఇన్వర్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చింది మనకు 3 ఇంటూ 89 ఇంటూ 10 to the power of minus 11 పాస్కల్ ఇన్వర్స్ minus 1. And V is equal to ఎంత ఇచ్చిందమ్మా 1.47 into 10 to the power of minus 5 meter cube mole inverse. ఓకేనా. వాటిని తీసుకుపోయి అందులో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి అన్న. సో సిపి మైనస్ సిబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అటు మొత్తాన్ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే 273 ఇంటూ 1.81 ఇంటూ 10 to the power of minus 11 whole square 6 కదమ్మా. ఇది ఆల్ఫా స్క్వేర్ అంటే 6 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 1.47 ఇంటూ 10 to the power of minus 5 డివైడెడ్ బై ఆర్ వాల్యూ అమ్మా కే వాల్యూ. సో కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అన్న ఇక్కడ 3.89 ఇంటూ 10 to the power of minus 11 పాస్కల్స్. ఓకేనా. సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందమ్మా అంటే 338 ఇంటూ 10 to the power of minus 6 వస్తుందమ్మా. ఓకేనా. సో ఇందులో చూడండి మనకు సిపి మైనస్ సిబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఉంటుంది కదమ్మా. ఓపెన్ చేయండి అన్న సిపి మైనస్ సిబి. సో ఇక్కడ నుంచి సిబిబి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అమ్మా. సిబి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సిబి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది సిబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిపి మైనస్ 338 ఇంటూ 10 to the power of minus 6. సిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చిండు పైన. సిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చిందన్న మనకు సిపి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 28.0 ఇచ్చింది కదా. సో therefore సిబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 28.0 ఏంటన్నా 0 మైనస్ 338 ఇంటూ 10 to the power of minus 6. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుందమ్మా అంటే మనకు అప్రాక్సిమేట్లీ 27.99 వస్తుంది. దట్ ఈస్ సిబి. ఓకేనా. సో మనకేం కావాలి సిపి బై సిబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గామా. సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి. సిపి ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏమో 28
divided by CV is equals to 27.99. It is equals to 0.99 సంథింగ్ వస్తుందమ్మా. అండ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత తీసుకుంటామా అని అంటే 1 కింద తీసుకుంటాం. ఇక్కడ మనకు గామాకు ప్రమాణాలు అనేవి ఉండవు. బికాస్ ఎందుకొరకమ్మా అంటే ఇట్ ఈస్ ద రేషియో బిట్వీన్ ద టూ స్పెసిఫిక్ హీట్స్. దట్స్ వై దేర్ ఇస్ నో యూనిట్స్ ఫర్ ద గామా. ఓకేనా? సో దీంతోన మనకు థర్మోడైనమిక్ పొటెన్షియల్స్ మొత్తం కూడా కంప్లీట్ అయినట్టే. ఓకేనా? రేపు రేపు క్లాస్లో మనకి ఈరోజు మళ్ళీ ఉంటుంది కదా క్లాసు. సో ఆ క్లాస్లో మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో క్లాస్ మిస్ కావద్దమ్మా. ఓకేనా? బికాజ్ ఎందుకొరకమ్మానంటే మ్యాక్స్వెల్ బోల్ట్జ్మన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లా కంప్లీట్ చేస్తాయి ఈరోజు. ఓకేనా? రైట్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.